کسی چیز کو کمپرومائز کیے اور ہوئے آپ کے ساتھ مل کے خدمت کا کام کیا ہے. اور میں سوچ رہا تھا جب کہ کمینیا شرکہ ہنوندہ انڈو پاک کانگریگیشن میں یہ میرا آخری پیغام ہے، تو 10 سال 5 مہینے اور 9 دن جو ہیں آپ کے درمیان میں نے اپنی خدمت کا دور پورا کیا ہے، اور شکر گزار اس بات کا ہوں کہ خداوند نے طاقت بخشی کہ بڑی کوشش کے ساتھ آپ کے درمیان خدمت کا کام کروں، اور جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں امید ہے آپ ان باتوں کو جو ہے وہ پلے باندھیں گے اور ان کے مطابق اپنی زندگی جو مسیحی زندگی ہے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. آج کا جو پیغام ہمارے سامنے ہے یہ بھی بڑا ہی خاص پیغام ہے. اس سے پہلے میں نے کبھی شیئر نہیں کیا اس کو. ان باتوں کو جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں یہ وہ عمیق اور گہری باتیں ہیں جن کو مجھے خود بھی دوبارہ سمجھنا پڑتا ہے تاکہ میں اس صورت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح ان باتوں کی سمجھ آ جائے، آپ کو اس پہ گرپ ہو سکے. تو آج جو کلام کی باتیں ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند کا زندہ پاک کلام بائبل مقدس جو خدا نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، آج دنیا میں اس کا بڑا شور شرابہ ہے کہ کیا یہ کتاب خدا کا کلام ہے کہ نہیں، کیا خدا کا کلام اس کتاب میں موجود ہے یا یہ پوری کی پوری کتاب خدا کا کلام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ خدا کیسے وہ باتیں کر سکتا ہے جو اس میں لکھی گئی ہیں. تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلام کو کلام کے طور پہ پڑھ سکیں. کلام میں جب ہم خدا کو سمجھتے اور دیکھتے ہیں تو ہم نے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ خدا کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، خدا کو بڑا نائس ہونا چاہیے، اس کو ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے، اس کو کسی کی عدالت نہیں کرنی چاہیے. جبکہ جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں، ایون یہ ملک جو بہت اچھا گورنمنٹل نظام ہے، اس میں بھی گورنمنٹس جو ہیں وہ سزا دیتی ہیں، عمر قید کی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے جرمانے کیے جاتے ہیں، گھر جو ہے وہ کرکی کر لیے جاتے ہیں، کاروبار جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ یہ گورنمنٹس کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے مسیحوں کے ساتھ کہ خدا نے جو اس کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ وہ آسمان کی بادشاہی کو زمین کے اوپر لے کے آئے، اور انسانوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا اور اس کو خدا کی بادشاہی سے تبدیل کر کے مذہب بنا دیا. تو مذہب کا پرابلم یہ ہے کہ مذہب خدا کو پیش کرتا ہے کہ نہیں میری کس سے بات ہو رہی تھی اور وہ عزیزہ کہہ رہی تھی خدا کی خادمہ کہ نہیں خدا جو ہے مسیح جو ہے وہ تو صرف پیار کی بات کرتا ہے، ایسی چیز کہہ رہی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ بائبل مقدس اگر آپ پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے مسیح نے کیا کہا کہ میں کیا کرنے آیا ہوں. مسیح نے کہا میں تلوار چلانے آیا ہوں. مسیح نے کہا میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے. اچھا تھا کہ اگر وہ چل گئی ہوتی. میں نے کہا یہ بھی بائبل کی نیا نامی کی آیت ہے، جو پرانی کی تو آپ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں وہ پرانی ہو گئی ہیں، تو وہ چپ کر گئی. تو جو مذہب ہے اس نے خدا کو ایک ڈھنگ سے پیش کیا ہے، اور جو بائبل مقدس ہے اس نے خدا کو کیسے پریزنٹ کیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ صاحب اختیار ہے، اس کے پاس سارا کچھ جو ہے اس کے کنٹرول کے اندر ہے. چونکہ وہ بادشاہ ہے، گورنمنٹ کا وہ مالک ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے.
صرف ہمیں اس نے ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں آزاد مرضی دے دی ہے. اب وہ آزاد مرضی ہماری جان کو آئی ہوئی ہے. اس آزاد مرضی کو ہم نے لے کے ہم نے انسانوں نے خودکشیاں کرنی شروع کر دی. روحانی خودکشی کی میں بات کر رہا ہوں. وہ ہم کرتے جو بائبل ہمیں کہتی ہے یا بائبل نے ہمیں بتایا ہے. ہم نے اپنے طور سے بہت سی چیزیں جو ہیں ایجاد کر لی ہیں. اور بائبل مقدس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ 5 باتیں جو اوپر لکھی ہیں، جب تک آپ ان کو سمجھتے نہیں تو بائبل مقدس کا جو پورا سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، اس کا جو ردم ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. دنیا کا کوئی بندہ کہے کہ یہ کیسا خدا ہے، کیونکہ آپ اس کو مذہب کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کنگ کے طور پہ نہیں دیکھ رہے. جب تک مجھے اور آپ کو بائبل مقدس میں سے یہ سمجھ نہیں لگے گی کہ پرنسپلز کیا ہیں، لاز کیا ہیں، کمانڈمنٹس کیا ہیں، ڈکری کیا ہے اور ٹریڈیشنز کیا ہیں، اس وقت تک ہم جب جو چیزیں پڑھتے ہیں ہم ان کو ایک ہی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے یا یہ شریعت ہے، that's it. حالانکہ یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں اور ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا نے جب انسان کو بنایا، زمین کو بنایا، تو خدا کا پرپس اور خدا کا مقصد یہ تھا کہ زمین کے اوپر وہ ایک انسان کے وسیلے سے ایک قوم کو پیدا کرے، اور وہ قوم ایسی ہو جو زمین پہ آسمان کو پریزنٹ کر سکے. کیونکہ وہ جس کو بنایا گیا وہ کیسا بنایا گیا؟ خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ پہ اس کی مانند اس کو بنایا گیا تھا. وہ فیل ہو گیا. خدا نے دوسرا شخص چنا جس کا نام نوح ہے. اس شخص کو چنا، میں تیرے وسیلے سے قوم بنا. 9 باب اگر آپ پڑھیں پیدائش کی کتاب میں تو جو برکتیں خدا نے آدم کے لیے بولی تھیں وہی باتیں اس کے پہلی، دوسری اور تیسری آیت میں خدا نے نوح اور اس کی نسل کے ساتھ، وہ بھی فیل ہو گیا. خدا نے تیسرا شخص چنا ابراہیم، اور خدا نے کہا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور بناؤں گا، وہ بھی فیل ہو گیا. پھر خدا نے چوتھا شخص چنا، موسیٰ کو چنا، اور خدا نے کہا کہ میں ابراہیم کی ساری نسل کو وائپ آؤٹ کر دیتا ہوں، میں تجھ اکیلے سے ایک نئی نسل جو ہے شروع کروں گا. اس نے دعا کی، خدا نے گرانٹ کیا اس بات کو، اس کو کنٹینیو کیا، اور وہ بھی فیل ہو گیا. جو یہودی قوم ہے فیل ہو گئی. اور اس کے بعد سے نبیوں نے ٹیک اوور کر لیا، اور نبیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ خدا خود زمین پہ آئے گا، خدا مسیح آ رہا ہے. اس کی خبر انہوں نے دینے شروع کر دی. اور پھر 5واں آدم یا انسان، دوسرا آدم ہے مسیح مسیح جو ہے وہ زمین پہ آ گیا. اور جب مسیح زمین پہ آیا تو اس نے آ کے جو ہے دوبارہ سے اسی بنیادوں کو جو خدا کی قائم کردہ بنیادیں ہیں ان کو پریزنٹ کیا، اور اس نے کسی مذہب کی بات نہیں کی. اس نے ٹوٹل جو یہودی مذہب ہے، ان کے عبادت خانے ہیں، وہاں پہ بڑی ہیکل تھی، خدا نے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کے لیے ان کی ہیکل، یہودیوں کے لیے ان کا مذہب خدا سے بڑا ہو گیا ہے. اور جب کوئی چیز خدا سے بڑی ہو جائے، خدا کی چیزوں سے اوپر چلی جائے، تو خدا جو ہے اس کے لیے اس کے سامنے ایک ہی ارادہ ہے، وہ اس کو برباد کرتا ہے. اور مسیح نے کہا، جب وہ بڑے شوق سے دکھا رہے تھے، خدا نے کہا کسی پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا. And it happened. اور مسیح نے جب شاگردوں کو انہوں نے کہا کہ ہمیں سکھایا جائے دعا کرنا، تو مسیح نے ان کو دعا کرنا سکھایا. جب مسیح ان کو دعا کرنا سکھا رہے تھے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے ربانی. اصل میں وہ دعائے ربانی نہیں ہے، وہ دعائے شاگردیت ہے. دعائے ربانی پڑھنی ہے آپ نے تو مسیح کی جو دعا ہے تو یوحنا 17 باب پڑھیں، اس میں مسیح کی دعا ہے. مسیح نے یہ دعا سکھائی، یہ دعا کی نہیں انہوں نے.
جو دعائے ربانی ہے، غلط غلام جو ہو گیا ہے ہمارے سامنے، دعائے ربانی اس کو ہم کہتے ہیں، اے ہمارے باپ کو، تو یہ مسیح نے سکھائی، کی نہیں۔ جو دعا کی انہوں نے اس کے لیے مختلف جگہ پہ ہے، اور سب سے بڑا اگر آپ ان کی دعا کا پیٹرن دیکھنا چاہیں تو یوحنا 17 باب کا پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس دعائے شاگردیت یا دعائے ربانی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ایک بھی جگہ مذہب کا پرابلم کیا ہے؟ مذہب کیا کام کرتا ہے؟ مذہب انسانوں کو کیا چیز سکھاتا ہے، کیا ریڈی کرتا ہے کہ ریڈی ہو جو تم نے آسمان پہ جانا، تم نے آسمان کے مذہب کا کام۔ خدا کا کیا کام ہے؟ خدا کا یہ کام تھا کہ تم نے آسمان کو زمین پہ لے کے، اس سے پہلے کہ ہم آسمان پہ جائیں ہمیں زمین پہ خدا کی مرضی پہ رہنا آنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم رٹا لگائے رہتے ہیں آسمان پہ جانا ہے، آسمان پہ جانا ہے۔ او بھائی آپ چاہو نہ چاہو، جب وقت ہے تو آپ نے جانا ہی جانا، نو پرابلم۔ لیکن جس مقصد کے لیے زمین پہ مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے، اس مقصد کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس کو تو ہم پورا نہیں کر رہے، تو ہم آسمان پہ جانے کی تیاری، وہاں جا کے جواب کیا دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا بتائیں گے خدا کو کیا کیا ہم نے زمین پہ؟ وہ کہے گا میں نے تمہیں اپنی مانت، اپنی شبیہ پہ اپنی طرح بنا کے بھیجا تھا، میں نے تمہیں شریعت دی، میں نے تمہیں نبی دیے، میں نے تمہیں کتاب مقدس دی، اپنا بیٹا مسیح تمہیں دے دیا، اس نے جان اپنی دے، تم نے کیا کیا ہے؟ تو ہم کہے نہیں، ہم تو آسمان پہ آنا چاہتے ہیں اور نکل جاؤ یہاں سے۔ سو مسیح نے اس دعا کے اندر جو شاگردوں کو مسیح نے سکھائی، ایک بھی کانسیپٹ نہیں کہ مسیح ان کو کہے کہ یہ دعا کیا کرو کہ ہم آسمان پہ جائیں، لو، ایک بھی کانسیپٹ نہیں اس پوری پریئر کے اندر۔ کیا کانسیپٹ ہے؟ کہ تیری بادشاہی آئے، کہاں پہ؟ زمین پہ۔ تیری مرضی جو آسمان پہ پوری ہوتی ہے نا، وہ بھی کہاں ہے؟ زمین پہ آئے۔ ہم نے نہیں زمین سے جانا، جب تیرا پروگرام ہے، پلان ہے، تو لے جائے گا بھیا ریڈی۔ کس طرح ریڈی ہونے کا مطلب ہے کہ آپ زمین پہ وہ کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، یہ ریڈینس ہے۔ ریڈینس یہ نہیں ہے کہ میں گرجے آ رہا ہوں، تالیاں بجا رہا ہوں، یہ نو نو نو، یہ تو بہت چھوٹا پارٹ ہے، یہ تو بہت سمال پارٹ ہے، اٹس اے ٹریڈیشن۔ ہم جو ہے وہ ٹریڈیشنز کا حصہ بن گئے ہیں، اور ٹریڈیشنز جو ہیں وہ آپ کو خدا پیش نہیں کرتی۔ اس لیے جب خدا خود زمین پہ آیا تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ یہودی مذہب جو ہے، ان کو میں نے اتنا کچھ دیا، یہ کر کیا رہے ہیں؟ اور وہ مسیح کو دیکھ کے حیران تھے، مسیح ان کو دیکھ کے حیران تھے، وہ مسیح کو دیکھ کے حیران تھے کہ یہ مسیح جو ہے، مسیح جو ہے، یہ ایک بھی چیز جو ہے اس کو وہ ریکمینڈ نہیں کر رہا، ایک بھی چیز کو نہیں کہہ رہا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، کسی کے ساتھ اس کی بن نہیں پڑ رہی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ مسیح ہو ہی نہیں سکتا۔ سو لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو سمجھیں، اور ان کے مطابق ہم اس زندگی میں آگے بڑھیں۔ جو بائبل مقدس میں پہلی بات ہم نے سمجھنی ہے وہ ہے پرنسپلز۔ بائبل کے پرنسپلز کو جب تک ہم نہیں سمجھتے، اس وقت تک ہم جو ہیں وہ بھٹکے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ پرنسپلز کیا ہوتے ہیں؟ پرنسپل کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ۔ پرنسپل سے ہی لفظ آپ نے سنا ہوگا جسے آپ کہتے ہیں پرنس۔ پرنس کا کیا مطلب ہے؟ فرسٹ مین، فرسٹ ان لائن، پہلا شخص جو ان لائن ہے کنگڈم کو لینے کے لیے۔ تو یہ جو پرنسپلز ہیں، جو بنیاد ہے، جو اصول ہے، یہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پرنسپلز جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ جو چیز بنائی جاتی ہے، جب کریٹر کسی چیز کو کریٹ کرتا ہے تو وہ چیز پرنسپل کے ساتھ بنائی جاتی اور پرنسپل کے ساتھ وہ آتی ہے۔ جو اس چیز کو لیتا ہے وہ اس کے پرنسپلز ڈیسائیڈ نہیں کرتا، وہ اس کے پرنسپلز کو طے نہیں کرتا۔
प्रिंसिपल से पहले क्या चीज आती है? प्रिंसिपल से पहले आता है प्रीसेप्ट्स आते हैं, सोच आती है। जो इलाही मशवरा था उसमें सोच आई कि हम इंसान को बनाएंगे, अपनी मानक बनाएंगे, अपनी शबीह पे बनाएंगे। तो जो प्रीसेप्ट्स है, सोच है, जब सोच डिवेलप हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, आप प्रिंसिपल को कह सकते हैं कि एस्टेब्लिश्ड प्रीसेप्ट्स जो हैं वो जब बन जाते हैं तो वो प्रिंसिपल हो जाते हैं। और प्रिंसिपल्स जो होते हैं, बुनियादें जो होती हैं, उनको मैं और आप तब्दील नहीं कर सकते। मोटी सी मिसाल, सबके पास कार है जितने यहां बैठे हैं। तो जब आप कार लेते हैं तो उसका प्रिंसिपल बुनियादी एक क्या है कि उसमें पेट्रोल डलता है या डीजल डलता है या बिजली डलती है, जो भी है। अगर आपकी कार में पेट्रोल डलता है तो ये उसकी बुनियादी प्रिंसिपल में बनाने वाले ने पहले से तय करके इंस्टॉल किया। अब मैं सोचूं नहीं ये पेट्रोल की तो स्मेल बड़ी खराब है, इसको तो आग लग सकती है, मुझे तो ये पसंद नहीं है, मुझे तो ऑरेंज जूस पसंद है, तो मैं इसमें ऑरेंज जूस डालूंगा इस गाड़ी के अंदर। तो क्या होगा? आप ऑरेंज जूस डाल जरूर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी गाड़ी है, आपने इरादा किया डालें ऑरेंज जूस। तो मसला क्या होगा? आपने आधा सफर तय कर लिया है, आपके दिल में नहीं आज मैंने पेट्रोल नहीं, मैं तो ऑरेंज जूस डालना है, कितना अच्छा मैंने पिया, मजा ही आ गया। तो आपका सफर रास्ते में रुक जाएगा, आपका सफर बर्बाद होगा, आपकी गाड़ी बर्बाद होगी, आप मसाइल का शिकार हो जाएंगे, आप जो है वो किसी जगह के नहीं रहेंगे, आप वहां से ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। अब आपको उस गाड़ी को भी टेक केयर करना, क्यों? क्योंकि आपने जो उसकी बेसिक प्रिंसिपल है, जो बनाने वाले ने तय किया है, उसको वायलेट किया। तो इंसान के पास जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो बाइबल के अंदर है, जो बाइबल ने तय किया है वो बेसिक प्रिंसिपल है। ऐरा गैरा नतू गैरा आके जो मर्जी कहता जाए, वो कहता रहे, उसकी जात मर्जी है, कौन रोक सकता? आदम और हवा को नहीं रोका खुदा ने, तो किसको कौन रोक सकता? कोई नहीं रोकता, खुदा भी नहीं रोकता, करता रहे, कहता रहे। लेकिन जब आप वायलेट करेंगे तो फिर उसका जो नतीजा आएगा उसकी भी जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर होगी। इसलिए मुझे और आपको जो है ये जो असूल है, ये जो फैक्ट्स हैं, इनको जानना है कि बाइबल मुकद्दस की जो बातें हैं वो प्रिंसिपल्स, इट्स ए बुक ऑफ प्रिंसिपल्स, फर्स्ट लॉ है, ये चेंज नहीं हो सकता। आप इन्हें खींच तान के पूरा कर रहे हैं चीजों के अंदर, बहुत सी कर रहे हैं तो करते जाए, करते रहे, कौन किसी को रोक रहा है? द रिजल्ट जो है उससे मुझे और आपको पता चलता है, और इसका ज्यादा पता हमें आखिर में लगेगा जब हम पहुंचेंगे वहां कि क्या हुआ या क्या किया गया। तो जो प्रिंसिपल जानने वाले लोग हैं, जब वो प्रिंसिपल जानते हैं, जब वो बुनियाद को समझ लेते हैं, तो खुदा उनसे खुश हो जाता है। अगर आप ज़बूर 119 की 100 आयत पढ़ें तो वहां पे ज़बूर नवीस कहता है खुदा को कि तू मुझे अपने प्रिंसिपल, वहां पे वर्ड यूज हुआ प्रीसेप्ट्स, सोचें ये बता तो मैं बुजुर्गों से और अपने उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद हो जाऊं। क्यों? क्योंकि जो बुजुर्ग और उस्ताद हैं उन्होंने क्या कर लिया है, वो उनके पास ट्रेडिशंस मौजूद है। जैसे आप उस ट्रेडिशंस को वायलेट करते हैं, उनको लगता है गड़बड़ हो गई। वो ट्रेडिशंस का वो बुरी नहीं है, अच्छी है, कि वो सिखाते हैं कि आपने ईद फसा कैसे मनानी है, आपने ईद फतीर कैसे मनानी है, आपने जो है वो पहले फलों की ईद कैसे मनानी है, 3500 वो ये चीजें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन दाऊद कहता है कि खुदावंद जो कुछ तूने कहा है इसकी कोई रीजन तो होगी, कोई प्रिंसिपल तो होगा, कोई बुनियाद, मुझे वो बुनियाद समझ आनी चाहिए। मैं ये कर रहा हूं, करूंगा, इट्स ओके, लेकिन मैं क्यों ये कर रहा हूं, मुझे क्यों ये करना है, मुझे ये समझना है। और जब आप ये समझ लेंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, फिर आप उनसे अक्लमंद। दूसरी बात जो है कलाम में जो आपको मुझे समझनी और जाननी है, जिसको हम लॉ कहते हैं, शरीयत कहते हैं, कानून कहते हैं, जो
प्रीसेप्ट्स हैं, जब वो बन जाते हैं तो प्रिंसिपल बन जाता है, और जब जो प्रिंसिपल है, बुनियाद है, जब वो स्टैब्लिश हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? वो लॉ बन जाता है, वो कानून बन जाता है। मेरे पास इस रेफरेंस से बहुत बड़ी मजबूत और खूबसूरत बातें हैं जिनको बाद में मैं किसी वक्त किसी जगह शेयर करूंगा। अभी वक्त नहीं है कि हम इस पूरे मजमून को, उस पर सिर्फ इसी को मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि जो लॉ है, शरीयत है, ये है जो मजहब ने हमारे साथ जुल्म किया, वो ये हमने कहा है कि ये जो लॉ है, शरीयत है, ये खत्म हो गई, ये बंद हो गई। तो पुराना नामा बंद कर दिया उन्होंने, और पुराने नामे की चीजों को उन्होंने जो है वो दूसरी चीजों में जो कलाम के मुताबिक नहीं है, स्विच करना शुरू कर दिया। तो जो बुनियादी चीज है, जब वो स्टैब्लिश हो जाती है तो वो कानून बन जाता है। और मैं आप जानते हैं कि जब चीज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए और फिर बादशाह तक पहुंच जाए, वहां से भी रिजेक्ट हो जाए, तो फिर उसके बाद उसमें चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये बादशाहों के बादशाह की तरफ से आया है ये कानून, जो आपके और मेरे हाथों में दिया गया है, तो ये चेंज नहीं हो सकता। आप चाहते हैं, आप और मैं चाहता हूं, हम चाह सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं चाहता हूं या नहीं चाहता। तीसरी बात जो है वो है कमांडमेंट्स। कमांडमेंट्स क्या होते हैं? इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, जब जो कानून है जब उसको बोला जाए, द स्पोकन लॉ, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, स्पोकन लॉ जो है इसको आप कमांडमेंट कहते हैं। जो इसका एक हिस्सा है वो ये है, मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए, कि घर है, घर में बाप है और बाप के 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, और बाप जो है सैटरडे को उसने काम पे जाना है, जाने से पहले बेटी को कहता है कि एक दिन पहले रात को या सुबह उठ के कि तूने माँ की हेल्प करानी है, बेटे को कहता है तूने गंद फेंक के आना है, एक को कहता है तूने घास काटना चला है। वो क्या जारी करेगा? इंस्ट्रक्शंस जारी करेगा। इसकी अगर पिक्चर आप पढ़ना चाहें तो आप मिसाल की किताब पहला बाब उसकी 8 आयत को पढ़ सकते हैं। फिर मिसाल की किताब 6 बाब है, उसकी 20 आयत को और 23 आयत को पढ़ सकते हैं। तो जो बाप है वो इंस्ट्रक्शन दे के चला गया है, और अब घर में माँ और बच्चे। अब माँ बच्चों को कहती है बेटी को मेरी हेल्प करा, बेटे को तू गंद फेंक के आ, तू घास काट, वो कहते हैं जी हमने नहीं करना। जब वो कहते हैं हमने नहीं करना, तो माँ अब क्या करेगी? माँ अब बच्चों को कमांड देगी, वो उनको हुक्म देगी कि वो ये करें, और अगर वो ना करेंगे तो माँ जो है वो क्या करेगी? वो कहेगी कि मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी कि तुम ये नहीं कर। और बच्चे जानते हैं माँ नाजुक ज़र्फ है, लेकिन अगर ये बाप को बताएगी तो बाप हमें सजा देगा। इस सारी बातों को आपने बाइबल के रेफरेंस से, खुदा बाप के रेफरेंस से समझना। तो बाप जो है, हम खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते, हम खुदा के सामने कोई चीज नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। तो जो बाप है, बच्चा जानता है कि वो जोरावर है और वो आके मुझे सजा देगा और मैं वो सजा नहीं चाहता, तो बच्चा क्या करेगा? वो माँ की कमांड पे जो है ना चाहते हुए बाप की गैर मौजूदगी में, हालांकि बाप मौजूद नहीं है, वो करेगा जो बाप ने कहा है कि वो किया जाए। तो ये स्पोकन लॉ जो है उसका पहला हिस्सा है जो इंपॉर्टेंट है, वो इंस्ट्रक्शंस। बाप जो है वो इंस्ट्रक्शन देगा, माँ जो है वो कमांड करेगी, तालीम देगी, और जो वो कमांडमेंट्स हैं वो उनको बताएगी और बच्चे वो करेंगे, चाहे वो ना भी करना चाहे तो भी वो करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ना किया गया तो गड़बड़ होगी। तो जो कमांडमेंट है वो उतनी ही पावरफुल और जोरावर है जितनी के इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन देने वाला जितना पावरफुल है, उतनी ही कमांडमेंट जो है वो पावरफुल है। तो 10 हुक्म क्यों पावरफुल है? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन किस
यावे गॉड ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इसलिए ये पावरफुल है। और खुदा ने बोला है, स्पोकन लॉ। खुदा ने पहले बोला। अगर आप क्रूज की किताब का 19 और 20 बाब पढ़ें तो आपको पिक्चर, शायद कभी आपने उसे पिक्चराइज किया हो। खुदा ने किसको बुलाया है बात करने के लिए? मूसा को? नो। खुदा का कभी प्लान नहीं है कि वो पास्टर खड़े करे, वो एवेंजलिस्ट खड़े करे, वो टीचर खड़े करे। नो, खुदा का शुरू से प्लान रहा है कि वो सबके साथ शख्सी राब्ता करे, पर्सनल कम्युनिकेशन। एक कौम को वो खड़ा करना चाहता है। खुदा ने जब बनी इस्राएल को बुलाया तो उसने कहा सारी कौम को बुलाना है, सारी कौम को मेरे पास लेके आना है। सारी कौम आ गई तैयार श्यार होके, और जब वहां पे बिजलियां और गरजें और चमके और जलजले और ये सब कुछ होना शुरू हुआ तो कलाम में लिखा सारी कौम ही भाग गई, डर गए, भाग गए। अब खुदा उतरा तो नीचे मूसा ही खड़ा था अकेला, किधर चले गए? अब तो जानते ही है, वो डर के चले गए। वो जाते जाते कह गए थे कि भी आप जो पूछोगे बताओगे हम कर लेंगे, आप ही बातचीत करें। और फिर खुदा ने वो बातें जो खुदा के बेसिक प्रिंसिपल थे उसने उसको एस्टैब्लिश किया और उसको बताया स्पोकन लॉ के तौर पे। पहला किसको बताया? मूसा, 10 हुक्म बताए। और फिर जब मूसा ने आके नीचे उनको दोहराया, जो स्पोकन लॉ है जब उसे रिपीट किया जाता है तो बुनियादी तौर पे उसको कमांडमेंट कहते हैं। ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, उनको रिपीट किया गया स्पोकन लॉ को, इसको कमांडमेंट कहते हैं बाइबल की नजर से अगर आप देखें तो। मूसा ने जब उन्हें रिपीट किया 10 हुक्मों को, जो 20 बाब में लिखे हैं ना, क्रूज 20 बाब में, वो मूसा ने उनको बताए थे, खुदा ने नहीं बताया। खुदा ने मूसा को बताए थे, मूसा ने आके उनको बताए। और इस तरह से ये है कमांडमेंट्स जो है वो, और ये जो कमांडमेंट जब इसके पीछे इंस्ट्रक्शन मौजूद है, अथॉरिटी मौजूद है, वो पावरफुल है, तो वो इंस्ट्रक्शन जो दी गई है आप उसे वायलेट नहीं कर सकते। आप उसे वायलेट करेंगे तो आप मसाइल का शिकार हो जाएंगे, आप मुसीबत में चले जाएंगे। और चौथी चीज जो है, आखिरी चीज आज के लिए, कि उसको कहते हैं डिक्री, फरमान जारी कर। जो फरमान है वो कब जारी होता है? स्पोकन लॉ तक आपको समझ आ गई कि वो क्या है? कमांडमेंट्स, इंस्ट्रक्शन, और उसमें जो है रेपुटेशन मौजूद है। तीसरी चीज है डिक्री। डिक्री क्या होता है? जब उस स्पोकन लॉ को राइट डाउन कर दिया जाए, जब उसको लिख दिया जाए तो वो डिक्री हो जाती है। खुदा ने मूसा को कहा कि आ जा, और खुदा ने वो प्लेटें बना के उसके ऊपर उन लॉ को, उन कानून की बातों को लिख दिया, और उस दिन से वो डिक्री बन गई। और जो डिक्री है वो चेंज नहीं की जा सकती। अब जानते हैं आस्तर को डिक्री जारी की, लिख दिया गया बादशाह की तरफ से, और आस्तर को उसने कहा कि ठीक है मैं तेरे साथ हूं, मैं सब कुछ करना चाहता हूं। तो कलाम में लिखा है कि उसने, आस्तर ने फिर दोबारा जाके रोई, और आस्तर ने कहा कि मेरे लोग तो अभी भी नहीं छूटेंगे, डिक्री जारी की गई है और तू उस डिक्री को कैंसिल कर। तो आप याद रखें कि डिक्री कैंसिल नहीं की जा सकती। बादशाह ने कहा आस्तर मलका को कि मलका ये डिक्री है, ये कैंसिल नहीं की जा सकती। तो फिर क्या किया जाए? बादशाह ने कहा एक नई डिक्री जारी की जाए, तू भी मेरे नाम से जो है वो फरमान जारी कर दे। और इस तरह से यहूदी जो है वो बचा लिए गए। यीशु मसीह के वक्त में आप जानते हैं जब यीशु को सलीब दिया जाना था, 35 पिलातुस जो शहंशाह कैसर के नीचे बादशाह है, उसने जब ये सारा केस सुनने के बाद जो है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप ईमानदार आप जानते हैं, अब उसने डिक्री जारी की। लिखा गया, क्या लिखा गया? यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। जब ये डिक्री बन गई, जारी होगी, फरमान जारी हो गया, तो कलाम में लिखा जो फकीर फरीसी थे ना उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा लो जी बादशाह साहब जी आपने क्या किया? ये तो आपने जो लिखा है लगता है जैसे हम समझते हैं वो बादशाह। लिखो कि इसने कहा कि मैं यहूदी हूं।
तो पैंतुस पिलातुस ने क्या जवाब दिया था? जो लिख दिया सो किस डर। ये डिक्री है, ये चेंज नहीं हो सकती। और मुझे और आपको सिर्फ इसी बात को जानना है, इसी बात को समझना है, ये बुक ऑफ रिकमेंडेशन नहीं। बाइबल मुकद्दस सिर्फ बादशाह की किताब नहीं है, आप चाहे कर लें चाहे नो 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 नो। दिस इज नॉट ए बुक ऑफ रिकमेंडेशन, दिस इज बुक ऑफ प्रिंसिपल्स, बुक ऑफ लॉ, बुक ऑफ डिक्रीज एंड बुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल कमांडमेंट्स। 10 कमांडमेंट आप पढ़ते हैं, ये इनकी किताब है और इनमें से कोई चीज बदली नहीं जा सकती। बदलना चाहते हैं, जाइए बदलिए, कोशिश कीजिए और देखिए फिर क्या होता है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस जो है, मुझे और आपको इसको बाइबल ही रहने देना चाहिए। अगर कुछ करना चाहते हैं तो बाइबल के अलावा हम करें, उसमें हम जो मर्जी करें। लेकिन अगर किसी चीज की बुनियाद हम कहते हैं बाइबल है, तो फिर वहां पे बाइबल ही होनी चाहिए। आज लोग बाइबल के खिलाफ हो रहे हैं। अब लीस ने अब दूसरा तरीका हर बार यूज किया। क्या किया? उसने कहा कि ये बाइबल के खिलाफ वाला भी काम इतना ठीक नहीं है, लोगों को अंदर घुसा दो जो बाइबल की जो बुनियादें हैं, चीजें हैं, उनके अगेंस्ट काम करना शुरू करें। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। बाइबल मुकद्दस के खिलाफ वो इसलिए है क्योंकि बाइबल जो है बड़े इफेक्टिव तरीके से, मौसर तरीके से मुझे एक्सपोज कर देती है। तो मैं नंगा हो जाता हूं, मैं कहता हूं ये तो गुनाह है। अब एक तरीका ये मैं मान जाऊं मैं गुनाहगार हूं, दूसरा तरीका ये है कि मैं आया शाया करके किस तरह फिट कर दूं कि चूंकि मैं ये करता हूं तो ये बाइबल भी इसको किसी तरह सपोर्ट करती है। दिस बुक इज नॉट दैट काइंड, दिस इज द बुक ऑफ प्रिंसिपल्स। मुझे और आपको इसको इसी तरह रहने देना चाहिए। यही अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने सर को झुकाइए। खुदावंद जिंदा, बुजुर्ग, जलाली, आसमानी बाप, मैंने बड़ी दयानतदारी से तेरा खादिम होते हुए कमजोरी की हालत में तेरे जोरावर कलाम की बातों को तेरे खूबसूरत लोगों के सामने रखा इतने सालों में। तौफीक बख्श के कलाम की ये सच्चाई और बातें हमारी जिंदगी में मुअस्सर तरीके से काम करें। मैं पीछे हो जाऊं, मेरी शख्सियत पीछे हो जाए, हम पीछे हो जाएं और हम कलाम को इज्जत दे सकें, ताकि तेरा नाम इज्जत, जलाल और बुजुर्गी पाए। अपने लोगों को बरकत दे, यीशु के नाम में। ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल और यरूशलेम की सलामती हो। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से। आमीन। Thank you very much and God bless you.